حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد کہ میں اپنی کروں جہاں جتنے مومنین جمع ہوئے ہیں ان سب کی طرف سے جناب ام البنین کا پرزہ امام زمانہ کو، مولا علی کو، جناب فاطمہ زہرا کو، 14 معصومین کو، تمام اہل بیت کو آپ کی طرف سے پرزہ دیتا ہوں۔ عزاداران امام حسین ام البنین، آج جناب ام البنین کی شہادت کا دن ہے۔ شہادت کا دن 13 تاریخ کو، لیکن شہادت کی مناسبت سے آج یہ مجلس برپا کی گئی۔ فضائل کے چند جملوں کے بعد تاکہ میں مسائل تک پہنچ سکوں کچھ بات ادا کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے سورہ 16 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 96 میں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، مال، دولت، اسباب، اسٹیٹس، وہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، کچھ بھی باقی رہ نہیں جانے والا ہے، لیکن جو خدا کے پاس اجر ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اللہ کی راضی پہ رضا رہتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے بہت بڑی جزا ہے۔ پھر اسی سورہ میں کہ آیت نمبر 97 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو مرد اور عورت اللہ کی راہ میں عمل صالح کرتے ہیں، نیک اعمال انجام دیتے ہیں، تو اللہ اس عمل صالح کے بدلے میں جو ان کو اجر عطا کرتا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ جناب ام البنین کو جو اجر عطا ہوا اس کا نام ہے حضرت عباس۔ جناب مولا علی کی دعا کا نام ہے حضرت عباس۔ منصب نہیں مانگا، کوئی شاہی نہیں مانگی، منصب نہیں مانگا، کوئی شاہی نہیں مانگی، خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی۔ شب ہجرت اللہ نے مولا علی کو اپنی رضا عطا کی تھی۔ منصب نہیں مانگا، کوئی شاہی نہیں مانگی، خود مل گئی مرضی الہی نہیں مانگی، لاؤ گے کوئی دوسرا عباس کہاں سے، حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی۔ مولا علی کی دعا کا نام، جناب ام البنین کی عطا کا نام حضرت عباس ہے۔ جب مولا علی نے جناب عقیل کو بلایا، جناب عقیل کو بولا کہ میں چاہتا ہوں کہ بہادر خاندان میں میرا رشتہ ہو جائے تاکہ اس خاندان کی لڑکی سے جو بیٹا پیدا ہو وہ شیر ہو جو امام حسین کے کام آ سکے کربلا میں۔ مولا علی نے جناب عقیل کو کیوں بلایا؟ جناب علی کو نہیں معلوم، امام متقین ہیں، ان کو سب معلوم ہے، لیکن مولا علی ایک میسج دینا چاہتے تھے۔ دیکھو خاندان کے ساتھ رشتہ کیسا ہونا چاہیے، اگر اپنی کوئی بات ہے تو اپنے بھائی کو شریک کرو۔ اور دوسری بات عقیل کو اس لیے بلایا تھا کہ زبانی بے زبانی میں ایک میسج دینا چاہتے تھے عقیل کو کہ دیکھو میں امام حسین کے لیے کوئی انتظام کر رہا ہوں، تم بھی سعادت میں شامل ہو جاؤ۔ اور ہوا یہی، علی کے گھر جہاں حضرت عباس کی ولادت ہوئی وہاں جناب عقیل کے گھر میں مسلم بن عقیل کی ولادت ہوئی۔ ایک طرف ان کو علمدار حسین ملا، دوسرے طرف سفیر حسین ملا، دو سعادت حاصل ہوئی، دو سعادت حاصل ہوئی۔ جناب عقیل
جو समय دو خاندان بہت مشہور تھے, دو قبیلے, ایک بنو ہاشم, ایک بنی کلاب. یہ بنی کلاب کا دبدبہ اس طرح سے تھا کہ بنی کلاب کے لوگ اپنے جانوروں کے گلے میں رسی بھی نہیں باندھا کرتے تھے. بنی کلاب کے لوگوں کے جو دکانیں تھیں, دکانوں میں کبھی تالا بھی نہیں لگایا کرتے تھے. بنی کلاب جناب حزام کا رتبہ اور اتنے بہادر تھے کہ بہادر لوگ اپنی تلواروں کی منہ پر جناب حزام کا نام لکھا کرتے تھے. اس جناب حزام کی بیٹی کا نام تھا فاطمہ کلابیہ, جسے ہم ام البنین کہتے ہیں. سوات بھیجیے ام البنین پہ. عرب کے دستور کے مطابق جب جناب حزام کے گھر میں پہنچے اور 3 دن تک ان کی مہمان نوازی ہوتے رہی. 3 مہمان نوازی کے بعد جناب حزام نے پوچھا کہ آپ کے آنے کا مقصد؟ تو جناب عقیل نے کہا میرے آنے کا مقصد ہے میرے بھائی امیر المومنین کی بیٹی کا بیاہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. جناب حزام کے خوشی ان سے مطلب ان کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اتنے بڑے گھر کا رشتہ, جناب علی کا رشتہ مجھ جیسے گھر میں. انہوں نے کہا بہت شکریہ آپ کا, لیکن میں اپنی بیٹی سے پوچھ لیتا ہوں, کیونکہ شریعت کا تقاضا تھا. جناب حزام جب گئے تو دیکھا ان کی بیٹی جو ہے اپنی ماں کی گود میں لیٹی ہوئی ہے, جناب سمامہ کی گود میں, اور بیان کر رہی ہے کہ ماں میں نے ایک عجیب سپنا دیکھا. میرے بیٹی کیا دیکھا؟ بولے میں نے یہ دیکھا کہ آسمان سے 3 ستارہ اور ایک چاند میری گودی میں اترا ہے. 3 ستارے وہاں پہ جو ان سمے ان کے بزرگ تھے, ان سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو بولے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری بیٹی کو 4 بیٹے ہوں گے, 3 بیٹے ستاروں کی مانند اور 1 بیٹا چاند کی مانند ہوگا, اور اس کا رشتہ عظیم سے عظیم گھرانے میں ہوگا, اور تمہارا نام قیامت تک کے زندہ رہے گا. اس سمے سے جناب کلابہ کا نام, فاطمہ کلابیہ کا نام ام البنین بنا پڑا, یعنی بیٹوں کی ماں. جب رشتہ ہو گیا, ادب دیکھیے جناب ام البنین کا, یہ تاریخوں نے لکھا ہے. جب جناب ام البنین جناب مولا علی کے گھر میں آئی, دروازے پر ابھی قدم نہیں رکھا تھا, صرف انہوں نے ڈیوڑی پر سجدہ کیا, احتراماً سجدہ, چوما قدم, ڈیوڑی کو چومنے کے بعد مولا علی کو کہا میں گھر میں اس سمے داخل ہوں گی جب آخری بڑی لڑکی مجھے اجازت دے گی. مولا علی نے جناب زینب کو بلایا. جناب زینب سے اجازت لینے کے بعد جناب ام البنین گھر میں داخل ہوئی, اور جہاں ام البنین کے لیے مسند بنی ہوئی تھی وہاں پر ان جناب امام حسن, جناب امام حسین, جناب زینب اور جناب کلثوم کو بٹھالا اور خود نیچے بیٹھی, اور بیٹھنے کے بعد کہی کہ میں تمہارے ماں کی کنیز بن کر آئی ہوں, میں تمہارے ماں کی کنیز بن کر آئی ہوں, میں تمہارے خادمہ بن کر آئی ہوں, میں تمہاری خدمت بن کے کرنے کے لیے آئی ہوں. تمہاری تو صرف ایک ہی ماں ہے, اور اس گھر کی ایک ہی ماں ہے, وہ ہے فاطمہ زہرا. میں تو کنیز ہوں, میں تو تمہاری خادمہ ہوں. یہ تھا جناب ام البنین کا اخلاق. جناب ام البنین کا رتبہ بہت بڑا ہے, اس کے رتبے کو بیان نہیں کیا جا سکتا. جب 28 رجب آئی اور یہ قافلہ امام حسین کا مدینے سے روانہ ہونے لگا, جناب ام البنین نے امام حسین کے پاس آئی اور امام حسین کو کہا کہ آپ جا رہے ہیں, جب اپنی ماں سے ملے تو اپنی ماں کو میرا سلام کہنا. جناب ام البنین جانتی تھی, انہیں مولا علی نے بتا دیا تھا کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے. انہوں نے کہا کہ اپنی ماں فاطمہ زہرا کو میرا سلام کرنا.
जनाब इमाम हुसैन ने उम्मुल बनीन की तरफ पलट के कहा कि मैं अपनी माँ से कहूँगा कि तुमने एहसान में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद जनाब उम्मुल बनीन हजरत अब्बास को बुलाया। हजरत अब्बास को बुला के बोला, देखो आज के दिन के लिए ही मैंने तुमको पाला है। तुम इमाम हुसैन के साथ जा रहे हो, लेकिन बिना इमाम हुसैन के वापस मत आना। इमाम हुसैन अगर आएंगे तो तुम्हें वापस आना है। इमाम ने हुसैन को छोड़कर नहीं आना, अपनी कुर्बानियों में कोई कसर नहीं छोड़ना। मौला ने अब्बास के हाथ जोड़ लिए। जब ये करबला का वाक़या हो गया और करबला के वाक़े के बाद जब ये काफिला जो है मदीना वापस आया, मदीना वापस आया तो जनाब सज्जाद ने बशीर को कहा बुला के कि बशीर जाओ मुनादी कर दो कि हम लोग वापस आ गए हैं। जनाब बशीर मस्जिद नबी में आए और हाथ उठाकर कहा, ऐ मदीना वालों, अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। इमाम हुसैन कत्ल कर दिए गए, हजरत अब्बास मार दिए गए। अब ये मदीने का नाम यसरब कर लो। ये मदीने का नाम अब मदीना नहीं होगा। यहाँ पर अब नबी के नवासे करबला में कत्ल कर दिए गए। जब मुनादी सुनी उम्मुल बनीन ने कि मस्जिद से ही लगा हुआ घर था, अपने पोते को बुलाया, अपने पोते को बुला के कहा मुझे मस्जिद में ले चलो। हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला छोटे बच्चे लेके इमाम हुसैन की बात सुनकर, उनकी कत्ल की बात सुनकर उठाया। उम्मुल बनीन ने अपना आसा कबर शिकवी थी और बढ़ी। बशीर को कहा, बशीर ये तुम क्या कह रहे हो? कौन हुसैन मारा गया? तो बोले हुसैन अली का लाल, ज़हरा का बेटा, नबी का नवासा। बोले बशीर ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे मान लूं? अब्बास के रहते हुए हुसैन को कौन कत्ल कर सकता है? बशीर ने कहा तुमने सुना नहीं, मैंने कहा कि अब्बास भी कत्ल कर दिए गए। बोले अब्बास कत्ल कर दिए? कौन ऐसा बहादुर पैदा हो गया जो मेरे अब्बास को कत्ल कर? बोले अब्बास कैसे कत्ल हुए? बोले अब्बास को सर में गुर्ज लगा था। बशीर क्या कह रहे हो तुम? अब्बास को सर में गुर्ज लगा था? अब्बास तो गुर्ज के साथ ऐसा खेलता था कि जब गुर्ज कोई मारता था तो उंगलियों से गुर्ज को बढ़ा दिया करता था। तुम नहीं जानते बशीर, मैं माँ हूँ, मैं जानती हूँ अब्बास कितना सुना था। बोले अब्बास को जब गुर्ज मारा गया तो अब्बास ने हाथ से रोका क्यों नहीं? बोले अब्बास के तो बाजू ही नहीं थे तो गुर्ज को कैसे रोकता? अब्बास के तो बाजू जो है वो कटा कर दिए गए थे। बनी ने कहा कि अच्छा ये बताओ, मुझे कुछ नहीं पूछना, ये बताओ हुसैन का क्या हुआ? हुसैन अब्बास के बाद हुसैन को भी शहीद कर दिया गया। उम्मुल बनीन जब ये सुना तो अब ताब न ला सकी, बेहोश होकर नीचे गिर गई। उसके बाद जब थोड़ा सा होश आया तो अपने पोते को कहा कि मुझे जन्नतुल बकी ले चलो। जब जन्नतुल बकी ले गए, जन्नतुल बकी ले गए, वहाँ पर उन्होंने ऐसा 4 कमरे बनाए और 4 कमरे बना के बोले बेटा तुम्हारी माँ जिंदा है, मैं तुम पर नहीं रहूंगी, तुम पर गिरिया नहीं करूंगी। फिर एक 5वीं कब्र बनाई और बनाने के बाद कहा अब्बास तुम्हारी माँ नहीं, अब हुसैन तुम्हारी माँ नहीं है, मैं अब्बास को नहीं रहूंगी, मैं हुसैन को रहूंगी। फातिमा ज़हरा को पूछा दिया और पूछा देने के बाद अपने भतीजे को कहा कि मुझे अब मस्जिद नबी ले चलो। मस्जिद नबी में जब आई बनी देखा, अपने पोते को बोला कि जनाब ज़ैनब के पास जब लेके गई थी मस्जिद नबी में, रसूल खुदा की कब्र के पास बैठकर जनाब ज़ैनब रो रही थी। जनाब उम्मुल बनीन की आंखों से
रोशनी भी जा चुकी थी। जनाब उम्मुल बनीन जब ज़ैनब के पास गई, जनाब ज़ैनब को लिटाया, बोलो बहुत बूढ़ी हो गई, बहुत जल्दी सही हो गई हो तुम। जनाब ज़ैनब ने कहा कि बहुत मसाइब पड़े माँ, बहुत मसाइब पड़े। जनाब उम्मुल बनीन ने कहा कि मेरे अब्बास ने तो वफा की ना। जनाब ज़ैनब ने कहा अब्बास के बारे में कुछ मत कहो, अब्बास के बारे में कुछ मत कहो। उन्होंने अपने जूते से एक कलम का टुकड़ा निकाला और निकालने के बाद कहा मैं करबला से आपके लिए हदिया लेकर आई। जनाब उम्मुल बनीन ने जब देखा तो चारों तरफ से कहीं इधर से उधर से तलवारों की जो धार होती है उसके निशान, नेज़ों के निशान, मतलब पूरा आलम का जो था वो छिदा हुआ था। सिर्फ देखा तो हाथों की जगह जो थी वो सलामत थी। बोले अब्बास वाह तेरे वफा की, तेरे हाथ रहते तो हुसैन को कोई शहीद नहीं कर सकता था। बस वहाँ से जनाब उम्मुल बनीन पलट गई और उसके बाद जनाब उम्मुल बनीन जो है वो हज़रत अली की शहादत के बाद 24 साल तक और करबला के वाक़े के बाद 3 साल 5 महीना 3 दिन जिंदा रहे। जनाब उम्मुल बनीन ने सिर्फ 4 बेटों की कुर्बानी नहीं दी। तारीख का मुताला कीजिए तो आपको पता चलेगा कि उम्मुल बनीन ने 4 बेटे, 4 नवासे, 2 करबला में, 2 कुफा में मोहम्मद और इब्राहिम, 4 नवासियाँ, 2 नवासियाँ और 2 पोते। 2 पोते में था एक हजरत अब्बास की दोनों औलाद, एक अबुल फजल और एक अब्दुल्ला, ये दोनों भी करबला में शहीद हुए। और 2 नवासी, एक नवासी जो है अतीका, जब शाम गरीबा हुई हज़रत ज़ैनब बच्चों को ढूंढने के लिए निकली तो देखी एक बच्ची की लाश पड़ी हुई है। जनाब ज़ैनब ने जब उसको उठाया तो बोला कि कौन है, तो तुमने बताया ये तो अतीका है। जनाब उम्मुल बनीन के 4 बेटे, 4 नवासे, 2 पोते और 1 नवासी, ये जनाब उम्मुल बनीन की कुर्बानी है। जनाब उम्मुल बनीन ने कहा कि अगर इस आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर इससे भी ज्यादा मेरा जो होता तो इमाम हुसैन पे कुर्बान कर। इसके बाद उम्मुल बनीन का ये रोजाना का मामूल था कि वो जन्नतुल बकी में जाती थी, 4 कपड़े बनाती थी और बनाने के बाद फिर उठाती थी, कहती थी मैं तुमको नहीं लूंगी। फिर 5वीं कब्र बनाती थी इमाम हुसैन की और कहती थी कि तुम्हारी माँ नहीं है, मैं तुम्हारे लिए लूंगी। ये मामूल रहा। इससे पूरे मदीनों में इनकलाब आ गया। बनी उमैया को लगा कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो मदीने में इनकलाब आ जाएगा। कहा कि उम्मुल बनीन को जहर दे दिया जाए। जनाब उम्मुल बनीन को जहर दे दिया गया। उम्मुल बनीन का जब आखिरी वक्त आया तो आखिरी वक्त के समय में जनाब फिज़ा आई। जनाब फिज़ा देखी तो उम्मुल बनीन की हालत खराब है। कहा कि आपने सारे मासूम, सारे इमाम और इतने बड़े बड़े आपने रुपए लोगों के साथ देखे और गुजारे हैं, मुझे एक जुमला तालीम कर दीजिए जो मेरी जिंदगी के लिए काफी हो। उसने कहा बस अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्ला हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्ला हुसैन। इतना कहा उम्मुल बनीन ने, और उम्मुल बनीन ने इतना कहने के बाद उनकी सांस पड़ गई। जनाब फिज़ा गई जनाब सज्जाद के पास। जनाब सज्जाद को कहा अब माँ इस दुनिया में नहीं रही। जनाब सज्जाद है, जनाब सज्जाद ने कहा इनके लिए एहतिमाम मैं करूँगा। और जनाब सज्जाद ने एहतिमाम करना शुरू किया और जनाब उम्मुल बनीन का एहतिमाम जनाब सज्जाद ने किया। मैं हाथ जोड़कर कहूँगा या उम्मुल बनीन आपकी अज़मतों को सलाम। कम से कम आपको कफन और दफन देने वाला इमाम और उसके बच्चे तो मौजूद थे।
آئیے کربلا چلے دیکھے کہ وہاں پر لاشوں میں گھوڑے دوڑائے جا رہے، لاشوں میں گھوڑے دوڑائے جا رہے۔ خدا بندہ یہ ہم نے جو چھوٹی سی عادت ہے یہ خدا بندہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ یا خدا بندہ کریم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تمام محبان